सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा ते हुण एक नज़र अज दे बुलेटिन दियां मुख खबरां वाल। पीर बाबा शादी शाह दा मेला उत्साह नाल मनाया गया। साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया अते बीजेपी दे कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने भी कीती शिरकत। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रबंधकी कंपलैक्स विखे अधिकारियों नाल कीती मीटिंग। बीएसएफ जवाना ने पाकिस्तानी ड्रोन मार डेगिया। सर्च दौरान बरामद हुई 3 किलोग्राम हेरोइन। अते हुण खबरां विस्तार नाल। पीर बाबा शादी शाह जी की याद नूं समर्पित 127वां मेला बड़ी शरधा अते उत्साह नाल मनाया गया। साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग मुख मेहमान सन अते उन्हां नूं जिला श्रोमणी अकाली दल एससी विंग दे प्रधान दिलबाग सिंह ने जी आया आख्या। इस मौके कुश्ती अते कबड्डी मुकाबले करवाए गए। इस मौके समागम विच शामिल मुख मेहमानां ने आख्या कि नौजवानों नूं खेडां प्रति जागरूक करन लई एक बेहतर उपराला है तां जो नौजवान नशियां तो दूर रह सकन। विधान सभा हलका दखनी तो अकाली दल के इंचार्ज तलबीर सिंह गिल, जिला अकाली दल के प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का, साबका कौंसलर डॉक्टर राम चावला समेत वड्डी गिणती च लोग मौजूद सन। बड़े सत्कार नाल संगतां मेले नूं मनाउंदियां ने, जिथे समूची संगत नूं बहुत बहुत वधाई है। उत्थे नौजवानों वालों इत्थे खेडां दा प्रबंध किया गया कि नौजवान पीढ़ी नूं खेडां प्रति उत्साहित करना, खेडां नाल जोड़ना, चंगे वाले पासे जोड़ना, चंगी सोच रखनी। और इस गल दे वधाई दे पात्र ने सारे प्रबंधक वीर, क्योंकि आम तौर पर यह महसूस किया जाता है कि जिथे एजुकेशन घट है या जिथे गरीबी है, जिथे लोगों कोलों 2 वक्त की रोटी की घाट है, उत्थे फिर जिमें आप अंग्रेजी च कह देने एम्प्टी माइंड इज़ अ डेवल्स वर्कशॉप। मगर बड़ी तसल्ली है कि अज इत्थे भी इन्हां नौजवानों के क्लब के वीरां दे उपराले सदके बच्चों नूं चंगी सोच, चंगी सेहत ते चंगे पासे जोड़न का यतन कर रहे। बहुत बहुत इन्हां नूं बधाई है। उन्होंने अज इत्थे नशियां के खिलाफ अखाड़ा सजाया और मैं बधाई देना है अनगढ़ जिहड़ा किसी टाइम च लोग बदनाम करते सी, अज अमृतसर के अंदर नशे के खात्मे वास्ते ये ग्राउंड और ऐसे लगी है और यह कुश्तियां नशियां के खिलाफ हुई हैं। मेरी बेनती है भगवंत मान साहब नूं कि वो भी कुछ करन, नौजवानों नूं प्रेरित करन, इस तरह के अखाड़े सजान। ये साडे कौंसलर ने इन्ना वधिया अखाड़ा सजाता ते पंजाब का मुख्यमंत्री हर वार्ड च हर पिंड च नौजवानों नूं खेलों वाल लाए। देखो हर साल की तरह बाबा शादी शाह जी का मेला बड़े धूमधाम के नाल जिहड़ा अनगढ़ के इलाके दे विच मनाया जाता। साडे वीर दिलबाग होनी, जग्गे होनी, जिहड़े बड़े वड्डे पद्धर ते बड़ी मेहनत करके ये मेला मनाउंदे आ तां कि नौजवान इत्थों वध तो वध आवे। और जो मैं आया जगह जगह ते जिहड़े आ नशे त्यागो के जोड़े बोर्ड लगे हुए हैं और लोगों को एक चंगा संदेश जोड़ा वो मेलिया तो मिलता वा, क्योंकि इतने प्लेयर्स भी आते हैं। जो नौजवान साढ़े वीर वेंदे वो भी इस पासे उत्साह होंगे कि अं कि जोड़ा वा कि वो नशे छड्डिए और ये गेम्स वाले पासे लगिए। असी 15 साल तो इत्थे मेला करवाते आ रहे हैं। पीर बाबा शादी शाह की जगह बहुत यारी है पिंड की, तो घट्टो घट्ट 15-20 हज़ार बंदे का इकट्ठ हुंदा वा। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे अधिकारियों नाल मीटिंग की। इस मीटिंग विच MP लैड फंड्स दियां ग्रांटां पिंडां विच देरी नाल पहुंचण बारे अधिकारियों तो पुछगिछ करदिआं विचार चर्चा की गई। मीटिंग दौरान अधिकारियों नूं सख्त हिदायतां कीतियां गईआं। ड्रेनां दी हालत खराब होने बारे ड्रेन विभाग के अधिकारियों तो जवाब तलबी की गई। इस मीटिंग च डिप्टी कमिश्नर अमित तलवार समेत कई अधिकारी मौजूद सन। अज डिप्टी कमिश्नर नाल ADC और DDPO के नाल ड्रेनेज विभाग नाल मीटिंग की गई, जिहदे मुख एजेंडा जिहड़ा MP लैड दी ग्रांट जिहड़ियां डिले हो रही ने पिंडां दे विच, खासकर जिथे नहीं पहुँच रही, वो BDPO की अनगहली के कारण नहीं जा रही। अज वो सारा मसला जिहड़ा है
ਡਿਪਟੀ ਏਐਸਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਕੀ ਨਾਲਾ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਆ, ਮਜੀਠੇ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨਸ ਨੇ, ਬੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁੰਗਟਾਪ ਡਰੇਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁੰਗਟਾਪ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਗਟਾਪ ਡਰੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ CTP ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ CTP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਲਸ ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੂੰ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਤਰਕ ਤੇ ਚੁਕੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਹੀਰੋਇਨ, ਜੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੋਲਣ ਤੇ ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਜ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ
290 करोड़ रुपए ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਰਕਬਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੇਕਰ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ 500 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਵਸੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ 290 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ 23-24 ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਂਧਾਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਰੇਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਿੰਡਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਫਨੇਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਲਵਸੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਦਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਖਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਰੰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 15 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਕੀ ਦੱਤਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਬੱਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਲੀ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 240 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੂਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੈਟਰੋ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 243 ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 556, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 563 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7009330833 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੌਬ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੈਤਰੀ ਬੋਧ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਰਣਜੀਤ ਵਿਲਾਸ, ਪਾਮ ਗਰੋਵ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9815109394 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਤਰੀ ਬੋਧ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। So I am Raghav Datta and I'm 27 years old and I reside in Bombay. And firstly, I would like to offer my pranams to everybody here. And I think before I start, I have to say I love you all. And I'm so sorry I bothered you. I bothered you with so many questions, but I think it was for us mutually. I had a lot of questions, and like I said earlier, that my logic here, what I have seen is always answered with love. That is my favorite thing to say. That I always saw that my logic. I was always faced with more logic. You would give me logic. I was mentioning, I think earlier, that you give me logic, I'll give you logic back. You give me another logic, I'll give you one more on that. You see? And you know that now. But the point is that here you're given love, and logic cannot stand against love. So I really appreciate that. And बोलना तो ये है कि बॉस दम है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, genuinely दिल से बोल रहा हूँ, बॉस दम है. Because with the current day and age that we are in, there is so much available everywhere. You see? Some of it is tainted, some of it might come in the pure form, whichever way. And our understandings of it are distorted and incomplete because we don't have that proper guidance that we require, and that was the case with me as well. So if you go into Advait, you'll be like, so I am the self, and who's watching that self, and the observer of the observer who's being observed, and then there's an observer of that. You see? So it's just a mental diarrhea that happens. So if you really want to, and I have experienced a lot of it, but if you really want to experience and you want to bring that love out of you, to give that love, if you have truly experienced, ya to aapne kiya hi nahi hai, but if you have truly experienced that love, then nothing can stop you from sharing it. That is my promise to you all.
If you have truly felt it and you know it and feel it within you, then nothing can stop you. You know, the thoughts will come, whatever will come. Thoughts will come, "Arey yaar, ye to koi sun hi nahi raha hai," ya to, but you don't forget this experience that you had today. I am never going to forget it. You know, I don't know, maybe this life or all my lives, but मैं ताली बजाने नहीं दूंगा. मैं बोलता रहूंगा. मैं बता दूंगा अब खत्म. So yeah, I'm so glad. Lastly, I would like to say I'm so glad that we all met, and in the most innocent and purest way I can. You all are beautiful, all of you, and all my friends there. We had too much laughter, like you were saying, too much laughter we were having all the time. But the most important thing that I wrote in the letter to Dada, I know I'm not maybe supposed to share, but I really experienced what I had forgotten. You know, a lot of things I had forgotten, which were my sweet qualities that I had, which I had forgotten over time. Feeling this world is like this, like that. एकदम से emotional heavy हो गया मुझे लग रहा है. But you know, I felt those qualities came back. You know, and Dada showed me that. You all gave me that, and so I'm very blessed, and I thank you all. ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 2100 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਰੁद्र ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਰੁद्र ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਸਵੱਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੇਨ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 2100 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ 2100 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅਗਲਾ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰकर पूरियाँ करते हैं। ये यहाँ पे आज ये गोवर्धन धाम मंदिर है, पूजा यहाँ पे की गई है भगवान शिव जी की। रुद्राभिषेक किया गया, महारुद्राभिषेक। 21 परिवारों ने मिलकर यहाँ पे रुद्राभिषेक किया है शिव जी भोले शंकर जी का। बहुत आनंद आया। आज ऐसे लग रहा है कि वाकई साक्षात परमात्मा यहाँ पे आके विराजमान थे इस गौशाला में। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁद्र ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਲੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇ, ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੁद्र ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2100 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੁद्र ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਨ ਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਨ ਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ ਸਨ ਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ। ਸਨ ਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਸਨ ਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨ ਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9914915300 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CIA ਸਟਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे बादल बादल पास आ जाने जा पन मेरी Yamaha let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਵਿਆਹਤਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਵਿਖੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੀਬੀ ਕੇਵਲ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਤੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਧੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਧੀਆਂ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਨਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਕੇਵਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ
ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਂਸ, ਨ੍ਰਿਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਾਟਕ ਸਾਕਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ 134ਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਚਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, BNI ਦੇ ਸੈਂਡੀ ਚੱਠਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ 114ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਕਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ-ਏ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਦੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਪਰਮਜੀਤ ਚੋਪੜਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਲੱਦੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾबिक ਛੋਟਾ ਲੋਹਾਰ ਕਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਆਣ ਪਏ 3 ਜਣੇ। ਮੈਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ, ਮੇਰਾ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁੱਟ ਤੋੜਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਟਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ
ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦਵਾਲੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਐਸਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸੇਖੜੀ, ਐਕਸੀਐਨ ਰਾਜਪੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਐਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਯੰਗ ਲੁਕਿੰਗ ਨੇ। ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਟਿਆ, ਕੁਮਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਕਪਿਲ ਮਹਾਜਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਰੁਣ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਟ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕਾਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੋਹਾਰੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਸਾਵਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਰੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਸੂਰੀ, ਅਭੇ ਸੂਰੀ, ਸੌਰਭ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਟੋਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वालों कमल पैलेस विखे आयोजित शिव कथा दौरान साध्वी रूपेश्वरी पारती जी ने कथा की थी। कई लोगों ने भाग लेके कथा सुनी। साबका विधायक सुनील दत्ती, परमवीर सिंह मत्तेवाल, बलराम बावा, आशीष महाजन, अनिल अग्रवाल समेत कई लोगों ने हाजिरी भरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की गंगा जो जनमानस तक
बहाई है बह रही है ये ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति। श्री तुलसीदास मंदिर कटरा दुल्लो विखे श्री मद भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचक सुरेशानंद जी महाराज वृंदावन वाले कथा कर रहे हैं। मंदिर माता आरती देवा विखे माता आरती देवा जी के सनिधि च सावन मनाया गया। ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया और वड्डी गिनती में संगत ने भाग लिया। उदासीन आश्रम अखाड़ा निवारण सर लकड़ मंडी विखे महंत सुखदेवानंद की अगवाई हेठ 1 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा की जा रही है। कई लोग कथा सुन रहे हैं। कुछ होते हुए भी तुझसे ज्यादा धनी तो इन्हीं भोले बाबा है, भगवान शिव है। उनके सामने तू मेरे को तेरा इतना वैभव विच्छिन्न दिखाई दे। शिवाला श्री श्याम मंदिर वृंदावन गार्डन फतेहगढ़ चूड़ियां रोड विखे श्री महाकाल सेवा संघ वालों 27 जुलाई तो 4 अगस्त तक शाम 5 बजे तो भगवान शंकर जी की इच्छा अनुसार श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। शिवाला बाग पाइया के PRO विजय रौली ने विशेष तौर पर शिरकत की कथा का आनंद लिया। अश्विनी निश्चल, सुमित बजाज, प्रेम हरलालका, विजय सिंघानिया, अमन अग्रवाल भी मौजूद सन। इन मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। इनमें से जो मंझली बीच वाली बेटी थी देवहूति, इनके घर में साक्षात भगवान नारायण ही कपिल बनकर के प्रकट हुए थे और कपिल गीता सुनाई थी। इन्होंने सांख्य शास्त्र की संरचना की। गौरी शंकर मंदिर पंडौरी वड़ैच मजीठा रोड विखे सावन के सोमवार वाले दिन भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। कीर्तन होया अते तरमाद सोसाइटी वालों लंगर की सेवा निभाई गई। वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। गया वो पार हुआ जो ना समझा वो मंदमती। जय भोले। अते आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। पीर बाबा शादी शाह का मेला उत्साह नाल मनाया गया। साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने भी की शिरकत। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रबंधकी कंपलैक्स विखे अधिकारियों नाल की मीटिंग। BSF जवाना ने पाकिस्तानी ड्रोन मार दे गया। सर्च दौरान बरामद हुई 3 किलोग्राम हेरोइन। ये सन अज दीयां खबरां। असीं अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।